नमस्कार सर्व विद्यार्थ्यांना. गुड इव्हनिंग. टुडे we learn about comparison of surd. First of all, one thing, please like, share and subscribe the channel. Yesterday we start the new concept. The new concept is surd. In this concept surd, we learn about what is meant by surd. After that, simplest form of surd and like surd. These three terms we learned yesterday. We know that what is meant by surd. Surd means if n is the order of n1, n is the order of the surd. A is a real number. A is any positive real number. N is the integer which is greater than 1. Then nth root of A is equal to x, and x is a irrational number. Then this number is called a surd. Yesterday we have seen this concept. In root 5, order of the surd is 2, and A means root 5, and root 5 is an irrational number. Therefore, root 5 is a surd. Then, if we take under root 25, the square root of 25 is 5, and 5 is the rational number. Then, root 25 is not a surd. Root 5 is a surd. Root 3, in this root 3, a is the positive real number. A is equal to 3, n is equal to 2, and root 3 is equal to x, means root 3 is an irrational number. Therefore, root 3 is a surd. Yesterday we learned this concept. Then we learned about simplest form of the surd. What is meant by simplest form of a surd? If any number or any surd is not written in the simplest form, then we convert this surd into simplest form. How? 32. How to write this surd in simplest form? First of all, we take 32 as it is 16 into 2. One number we take the complete square number, and in 32, 16 into 2, 16 is the complete square number. Then square root of 16. 16 means 4 into 4 into 2. This the under root in the root 4 is the twice 2 times 4. Therefore 1 4 comes out 4 under root 2. It is the simplest form of surd. याचा simplest form आपल्याला काढायचा आहे. 32 चे तुम्ही अवयव पाडू शकता, फॅक्टर पाडू शकता. एक फॅक्टर असा घ्यायचा 16 into 2 म्हणजे एक फॅक्टर आपल्याला कंप्लीट स्क्वेअर नंबर घ्यायचा जो कोणाचा तरी वर्ग आहे. हे तुम्हाला काल मी सांगितलेले. 16 into 2 घेतला आपण. 16 चा स्क्वेअर रूट 4 आपण बाहेर घेतले 4 अंडर रूट 2. अशा पद्धतीने आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म काढू शकतो. आणखी एक एक्झाम्पल घेतो मी पहा. इफ देयर इज नंबर 98 अंडर रूट 98. 98 ला आपण कंप्लीट स्क्वेअर नंबर मध्ये कसं लिहिणार आहे पहा. 49 into 2. 49 कोणाचा स्क्वेअर आहे? 7 चा. Therefore 7 root 2. This is the simplest form of surd. After that we learn about like surd. Like surd आपण शिकलो होतो. Like surd कशाला म्हणायचं? In a simplest form of a surd, if order of the surd and radicand are equal, then this surd is called like surd. जर ऑर्डर आणि रॅडिकॅन्ड सेम असेल, रॅडिकॅन्ड कशाला म्हणायचं? जो आतमधला जो नंबर आहे a याला रॅडिकॅन्ड म्हणायचं. If 3 under root 2 and 7 under root 2, in these two surd, order of the surd is 2. Here order of the surd is 2. या सर्डची ऑर्डर 2 आहे, तर काही दिसत नाही म्हणजे 2 आहे. इथं काही नाही म्हणजे 2 सपोज करतात. देन ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2. रॅडिकॅन्ड किती आहे? 2 आहे. इथं रॅडिकॅन्ड 2 आहे. मीन्स in simplest form of a surd, if order of the surd and radicand are equal, then these surds are like surd or similar surd. आपण like surd and similar surd अशा पद्धतीने शिकलो होतो. Now today we learn about comparison of surd and operation on surd. These 2 points we learn today. Comparison of surd and operation on surd. First of all, we see the comparison of surd. In previous classes, in previous standards, we learn how to compare the numbers. How to compare the numbers? If there are two numbers 5 and 12, we have to compare these two numbers 5 and 10. Which is the greater number? 12 is the greater number. 5 is the less number by 12. This we compare 5 and 12 is greater than 5.
we compare the number 100 and 105. 105 is the greater. We take this sign for greater. This arrow or less and two sides for greater number. Then we take it 15 and 15. We take two numbers 15 and 15. These numbers are equal. Therefore, we put the equal sign in between these two numbers. If 20 is greater than 50, then we take the sign as this line. 20 is greater than 50. And using this sign, we compare the surds. हे साइन वापरून आपल्याला कंपेयर करायचे सर्ड मध्ये. How to compare? I take three examples on the board. How to compare the surds? In first example, 6 under root 2 and 5 under root 5. We have compared this surd. Which surd is greater or which surd is smaller? How to compare? First of all, we see in this surd, order of the surd is equal. पहा सगळ्याची ऑर्डर इक्वल आहे, सगळ्याची ऑर्डर 2 आहे. तुम्हाला कालच सांगितलं होतं मी तुम्हाला. या वर्षी आपण जो नववीच्या सिलेबस मध्ये अभ्यास करणार तो पूर्ण क्वाड्रॅटिक सर्ड आहे. सगळ्याची ऑर्डर 2 आहे. त्यांचाच फक्त अभ्यास या वर्षी नववीला करणार आहे. यापेक्षा वेगळ्या सर्डचे कंपॅरिझन सुद्धा आपण करणार नाही. ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन वेगळ्या सर्डचे करणार नाही. जे काही ऑपरेशन, जे काही कंपॅरिझन करायची ती सगळी तुमची क्वाड्रॅटिक सर्ड असणार आहे, वेगळ्या नसणार आहे. त्यामुळे वेगळं काही डोक्यात आणू नका. 6 under root 2, 5 under root 5, which is the greater surd or which is the smaller surd? Then काल आपण सिम्पलेस्ट फॉर्म करताना काय करायचो? आतमधली संख्या पूर्ण वर्ग संख्येच्या रूपात घ्यायचो आणि ती बाहेर त्याचा स्क्वेअर रूट बाहेर घ्यायचो. आता काय करायचंय पहा. फर्स्ट ऑफ ऑल आय राइट द एक्झाम्पल ॲज इट इज 6 under root 2 and 5 under root 5 ॲज इट इज मध्ये लिहिलं मी. इथे जे काही साइन द्यायचे आपल्याला त्यासाठी मी अशा पद्धतीची चौकट करतोय. कोणतं साइन द्यायचं माहित नाही. हे ग्रेटर ते द्यायचंय का स्मॉलरचं द्यायचंय का इज इक्वल टू द्यायचंय. यापैकी एक साइन आपल्याला द्यायचंय आतमध्ये. कोणतं द्यायचं माहित नाही म्हणून इथे मी तसंच ठेवलं किंवा क्वेश्चन मार्क द्या काही फरक पडत नाही किंवा पुरी जागा ठेवली तरी काही फरक पडत नाही. यानंतर आता काय करायचंय पहा. हे 6 आहेत हे आतमध्ये न्यायचे आपल्याला. बाहेर नेण्यासाठी आपण स्क्वेअर रूट घ्यायचो. आत नेण्यासाठी काय करावं लागेल? स्क्वेअर करावं लागेल. आतली संख्या अंडर रूट मधली संख्या बाहेर काढण्यासाठी स्क्वेअर रूट, बाहेरची संख्या आत नेण्यासाठी स्क्वेअर. 6 चा स्क्वेअर करा. मग 6 चा स्क्वेअर काय येईल पहा. 6 चा स्क्वेअर आला 36. ओके. यामध्ये 2 आहेत into 2 as it is. काल आपण 36 जर आत असतील तर बाहेर 6 घेतो. 6 under root 2. यानुसार यावरून हे तयार झालं पाहिजे. होतंय तयार 6 under root 2. अशा पद्धतीचा बॉक्स as it is. देन हे 5 आतमध्ये न्यायचे. आपल्याला काय करावं लागेल? त्याचा स्क्वेअर करावा लागेल. 5 चा स्क्वेअर पहा काय करावं लागेल. 25 into 5 हे 5 as it is. आता यावरून हे तयार होते का बघा एकदा. 25 चा स्क्वेअर रूट 5 under root 5 तयार होते. काय अडचण नाही. म्हणजे आत बाहेरची संख्या आत घेण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? त्याचा स्क्वेअर करावा लागेल. देन वी मल्टिप्लाय 36 into 2. 36 into 2 72 and 25 into 5. 25 5 ला 125. आता पहा कोणता नंबर ग्रेटर आला. आता आपण कंपॅरिझन करू शकतो कारण बाहेर कोणतीच संख्या नाही. दोन्ही पण स्क्वेअर रूट मध्ये. आता कंपॅरिझन करा. इथे लिहा नाउ वी नो किंवा बट लिहा काही पण लिहा. बट कोणती संख्या मोठी? 72 इज लेस दॅन 125. जर स्क्वेअर रूट नसते तर 72 इज लेस दॅन 125 आणि तेच अंडर रूट मध्ये लिहायचं. मग therefore under root 72 is less than under root 125. ओके. सॉरी याला चौकट करायची गरज नाही. अशा पद्धतीने मग 72 लेस दॅन आले कुणापेक्षा 125 पेक्षा. मग ही सुरुवातीची टर्म शेवटी लिहायची परत. 6 under root 2 is less than 5 under root 5. 5 under root 5. अशा पद्धतीने आपल्याला आन्सर फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. काय केलं पहा. 6 under root 2 होते. आपण 6 ला आतमध्ये नेलं. 6 चा स्क्वेअर होता 36 घेतला. 36 into 2 72. 5 चा स्क्वेअर घेतला 25 आणि 25 ला आतमध्ये नेलं. 25 into 5 125 झाले. 72 is less than 125. Therefore this side is less than from this side. Means root 72 is less than 125 रूट मध्ये. Therefore 75 कशावरून तयार झाले होते? 6 under root 2 वरून.
therefore 6 under root 2 is less than 5 under root 5. अशा पद्धतीने सोडवायचं होतं. याला वेगळ्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. ती पद्धत तुम्हाला सांगतो. या दोन्ही साइडचा स्क्वेअर करायचा. इथे सांगतो पहा कोणत्या पद्धतीने आणखी सोडू शकतो आपण. 6 under root 2 5 under root 5. आपल्याला माहित नाही which number is greater or which number is smaller. Then first of all square the both sides. दोन्ही बाजूचे वर्ग करा. दोन्ही बाजूचे वर्ग केल्यावर काय येईल पहा 6 under root 2 bracket square box as it is 5 under root 2 bracket square. स्क्वेअर करा. 6 चा स्क्वेअर काय येईल 36 root 2 चा स्क्वेअर into 2 फक्त स्क्वेअर रूटचं साइन निघून जातं फक्त as it is 5 चा स्क्वेअर 25 आणि रूट 5 चा स्क्वेअर जर केला तर फक्त साइन निघून जाईल 5 उरेल 36 into 2 72 and इथं उरलं 125 हे चाललं 75 is less than 125. Therefore 6 under root 2 is less than 5 under root 5. यापैकी कोणत्याही पद्धतीने करा काय फरक पडत नाही उत्तर तर सेम तेच येणार आहे त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीने करा. ओके देन वी सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण सॉल्व करू का. या कंपॅरिझन ऑफ सर्ट शिकतो आपण. इट इज व्हेरी इझी कॉन्सेप्ट. 8 under root 3 and under root 192. Okay 8 under root 3 and under root 192. फर्स्ट ऑफ ऑल इथं सर्टच्या बाहेर काही नाही आतमध्ये येण्याची काही गरज नाही. इथं 8 बाहेर आहे त्या आतमध्ये न्यायचे आपल्याला तुम्हाला सांगितलं होतं मी आतली संख्या बाहेर काढण्यासाठी स्क्वेअर रूट घेतो बाहेरची संख्या आत घेण्यासाठी स्क्वेअर करावं लागेल. 8 चा स्क्वेअर 64. Therefore 64 into 3 and here root 192 as it is. इथे क्वेश्चन मार्क दिला तरी चालेल माहित नाही आपल्याला काय इथं पण क्वेश्चन मार्क दिला तरी चालेल. नाउ मल्टीप्लाय 64 into 3 3 4 जा 12 carry 1 3 6 जा 18 18 plus 1 19 192 आले पा and here under root 192. But we know काय we know 192 is equal to 192. Therefore under root 192 is equal to under root 192 is equal to 8. Therefore काय येईल 8 under root 3 is equal to under root 192. अशा पद्धतीने we compare these two numbers and these two numbers are equal. They equal आले. Then we solve the next question. 7 under root 2 and 5 under root 3. How to solve? First of all, as it is 7 under root 2 and 5 under root 3 question mark. Then we put the square of 7 in the square root. 7 चा स्क्वेअर 49 घेतला into 2 here as it is. 5 चा स्क्वेअर घ्या 5 चा स्क्वेअर 25 into 3 काय आलं बघा. Therefore here is 49 to the 98 under root 75. Then 98 is greater than 75. 90 is greater than 75. Therefore काय under root 98 is greater than under root 75. Therefore under root 98 कशावरून काय झालं 7 under root 2. 7 under root 2 is greater than 5 under root 3. अशा पद्धतीने आपण कंपेअर करू शकतो. दिस इज द कंपॅरिझन ऑफ सर्ट. तुम्ही सुद्धा कंपेअर करू शकता. जे काय दिलेल्या सिम्पलेस्ट फॉर्म त्या बाहेरची संख्या वर्ग करून आतमध्ये घ्यायची किंवा दोन्ही बाजूचा वर्ग करायचा. कोणत्याही पद्धतीने करा काही अडचण नाही. आणखी प्रॅक्टिस सेटचे उदाहरण सोडवताना तुम्हाला या उदाहरणांची जास्त प्रॅक्टिस होईल. मला वाटतं कंपॅरिझन तुम्हाला समजलेली 3 प्रकारचे एक्झाम्पल घेतले. लेस दॅन इज इक्वल टू आणि ग्रेटर दॅन 3 प्रकारचे 3 एक्झाम्पल झालेले आहेत. याच्यावर पण कोणाला काय अडचण असेल तर समजलं नाही तुम्ही मला WhatsApp वरती विचारू शकता. तुम्हाला मी चांगल्या पद्धतीने आणखी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. नाउ वी लर्न द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन लाईक सर्ट. आता ऑपरेशन शिकायचे आपल्याला. ऑपरेशन तुम्हाला सगळ्यांना तुम्ही म्हणताना ऑपरेशन कसे शिकायचे. आपण काय डॉक्टर आहेत का सर. हो आपण डॉक्टरीचे गणिताचे डॉक्टर आहेत आपण. आणि
या गणितावरती आपल्याला ऑपरेशन करायचे सर्ट्स वरती. ऑपरेशन ऑन लाईक सर्ट. वी हॅव गिव्हन ओनली लाईक ऑपरेशन ऑन लाईक सर्ट. फक्त लाईक सर्ट वरतीच ऑपरेशन शिकायचे, बाकी अनलाईक सर्ट वरती नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल, if there are not like cert, then certs convert into like cert. जर आपल्याला like cert दिलेल्या नसतील तर त्या cert आपल्याला कन्वर्ट करून घ्यायचे like cert मध्ये, and then take the do the operation on like cert. First of all, which operation we do on the like cert? Then addition, subtraction, multiplication and division. These four operation on we like cert. First of all, we see the addition of certs. How to add the cert? Then first question, 7 under root 3 plus 5 under root 3. This is one operation. This is the addition of like cert. इथं like cert आहे का पाहिजे? Order of the cert is 2. Okay, order 2 आहे. Radicand 3 आहे. Radicand 3 आहे. Then do the addition. असं असेल तरच आपल्याला addition करता येईल. जर like cert असतील तरच addition करता येईल. इथे 3 आहे, इथं 4 आहे. यांची बेरीज होणार नाही. लाईक सर्ट असतील तरच त्यांची बेरीज होती. ऍज इट इज राहील. कशा पद्धतीने बेरीज करायची पहा. वी डू द ऍडिशन ऑन दिस सर्ट. रूट 3 पहा, एक एक्झाम्पल मी देतो. 2x आणि 3x यांची ऍडिशन कशी करता तुम्ही? 2x + 3x. इथं x व्हेरिएबल सेम आहे. देअरफॉर वी ऍड ओनली कोएफिशिएंट. आपण काय करतो? फक्त कोएफिशिएंटची ऍडिशन करतो. कोएफिशिएंट इथे किती? 2 आणि इथं 3. 2 + 3 5 आणि x ऍज इट इज. लक्षात आलं का तुमच्या? हे असंच सेम. पाय तर √3 आहे, इथं √3 आहे. वी ऍड ओनली कोएफिशिएंट्स. फक्त कोएफिशिएंटची बेरीज करा. 7 + 5 * √3. ओके, थोडक्यात √3 आपण कॉमन काढला दोन्ही मधून. असं करा, किंवा 7 + 5 12 √3 असं लिहिलं तरी चालेल. किंवा काही ना जर असं वाटलं की सर मला हे असं सोपं जाते, इथं √3 इथं √3, 7 आणि 12, 7 आणि 5 किती झाले? डायरेक्ट सर 12 झाले. आणि हे √3 मी असंच लिहितो पुढे. चालेल, उत्तर बरोबर आहे तुमचं. 7 + 5 12 √3 ऍज इट इज. लक्षात आलं तुमच्या? किंवा इथं √3 कॉमन काढलाय, 7 आणि 5 ची ऍडिशन केली. 7 + 5 12, 12 अंडर √3. कोणतेही करा, उत्तर तेच आहे. उत्तर सेम आलं, काही अडचण नाही. 7 5 12 अंडर √3 इथं ऍडिशन. अशाच पद्धतीने ऍडिशन आणखी एखादं उदाहरण पाहू. ऍडिशन नाउ 12 under root 5 plus under root 5. 12 under root 5 plus under root 5. पाय जर कोएफिशिएंट काहीच दिसत नाहीये तुम्हाला. कोएफिशिएंट काही दिसत नाही म्हणजे काय? 1 आहे. म्हणजे 1 वेळा √5 आहे. 1 वेळा √5 आहे. इथं √5 किती वेळा आहे? 12 वेळा आहे. 12 √5 and 1 √5 काय होईल? 13 √5. 13 √5. अशा पद्धतीने पाहि ऑपरेशन अतिशय सोपं आहे. तुम्ही अशी बेरीज करू शकत नाही. पहा, 4 under root 3 and 3 under root 5 अशी काही नॉट असते. 4 आणि 3 7 नाही, अशी बेरीज होत नाही. लक्षात घ्या. तरी या लाईक सर्ट आहेत का? या लाईक सर्ट नाही. याचे रॅडिकंड 3 याचा रॅडिकंड 5 यांची बेरीज होत नाही. मग का होत नाही? का होत नाही तुम्हाला जर विचारलं मी, हे 3 पेन आहेत, हे 3 पेन आणि 1 बॉटल किती झाल्या? बेरीज होईल का याची? 4 झाल्या असं म्हणू शकतो का आपण? नाही. 3 पेन आणि 1 बॉटल किती झाले? एवढे झाले. 3 कोण? 3 पेन आणि 1 बॉटल. तसं 3 पेन आणि 1 बॉटल तशीच बेरीज राहिली. 4 under root 3 3 under root 5 ही त्यांची बेरीज. याच्यापेक्षा वेगळी यांची बेरीज होत नाही. ओके, देन वी डू द सबट्रॅक्शन ऑन सर्ट. आता सबट्रॅक्शन आपण शिकूया. सेम जसे ऍडिशनचे नियम तसे सबट्रॅक्शनचे. पहा, 7 under root 3 minus 2 under root 3. 7 under root 3 2 under root 3. रॅडिकंड सेम आहे, ऑर्डर सेम आहे. कोएफिशिएंटचे फक्त सबट्रॅक्शन करा. 7 - 2 5 under root 3. जर डिटेल लिहायचंय तुम्हाला, डिटेल लिहायचं तर काय करणार? 7 - 2 under root 3 7 - 2 5 under root 3 असं लिहू शकता. एखाद्याला वाटलं सर मला डायरेक्ट लिहायचं आहे, तर 7 - 2 5 under root 3. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. इट इज ऑल्सो करेक्ट. ते सुद्धा उत्तर तुमचं बरोबर आहे. 7 under root 5 minus 20 under root 5 हे सोडवायचे पहा तुम्हाला. 7 under root 5 minus 20 under root 5. We use the rules for integer. Integers रूल वापरायचे. तिथे रूट 5 सेम आहे. लाईक सर्ट आहे कोएफिशिएंटचे आपण वजाबाकी करू. 7 - 20
7 - 20 लक्षात घ्या, दोन संख्यांची वजाबाकी करायची आहे. चिन्ह वेगळे असतील तर आपण त्यांची वजाबाकी करतो. चिन्ह वेगळे त्यांचे, परंतु मोठ्या संख्येला मायनस साइन आहे, मोठ्या संख्येला मायनस आहे, त्यामुळे उत्तराला सुद्धा काय आहे -7 - 20 काय येईल -13√5. ओके, -13√5. लक्षात ठेवा, हे आपल्याला सगळे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवताना 10वी ला लागणार आहे. बारकाईने लक्ष द्या, समजायलाच पाहिजे आणि आलंच पाहिजे. ते पुढे गेल्यानंतर याचे सगळे ऑपरेशन वेगवेगळ्या उदाहरणांमध्ये करावे लागतात, वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये करावे लागतात. त्यानंतर लिनियर इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल मध्ये येतं, यामध्ये आलं पाहिजे. क्वाड्रॅटिक वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये याचा यूज असतो. त्यामुळे या सगळे ऑपरेशन तुम्हाला परफेक्ट जमायला पाहिजे, शंका सुद्धा नाही आली पाहिजे. नाउ फोर्थ एक्झाम्पल, आणखी एखादं एक्झाम्पल पाहू आपण. -2√7 - 5√7. काय करतात पाहिजे, मायनस आहे तर मायनस आहे. आपल्याला माहिती आहे ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये दोन साइन, जर साइन कॉमन असतील, सारखे असतील तर कॉमन साइन ऍज इट इज घेतात. चिन्ह सारखे असल्यानंतर कोएफिशियंटची बेरीज करतात, संख्यांची बेरीज करतात. 2 आणि 5 7√7. पण याचं उत्तर आहे 7√7. हे झाली ऍडिशन, हे झाली सबट्रॅक्शन. नाउ वी डू द मल्टिप्लिकेशन. यानंतर आपण मल्टिप्लिकेशन पाहू, त्यानंतर परत एकदा प्रत्येकाचे 2-2, 3-3 उदाहरण पाहू. एडिशनचे 1-2 घेऊ, सबट्रॅक्शनचे 2 घेऊ, मल्टिप्लिकेशनचे 2 घेऊ, डिव्हिजनचे 2 घेऊ. सुरुवातीला मी फक्त तुम्हाला एक 2-2 उदाहरण घेऊन समजावून सांगतोय, त्यानंतर परत एकदा आपण सगळं रिवाइज करणार आहे. पहा, एक थोडंसं वेगळे एक्झाम्पल आहे, ते अगोदर घेतो मी. जे ऍडिशन सबट्रॅक्शन आहे, सिम्प्लिफाय. तुमच्या पुस्तकामध्ये पहा, सिम्प्लिफाय 13√8 then 1/2 √8 minus काय 5/8. ओके, 5/8. कशा पद्धतीने सॉल्व करायचंय पहा, थोडं वेगळे म्हणून घेतोय. इथं सगळीकडे √8 आहे. √8 बाजूला काढू, फक्त कोएफिशियंट घेऊ. याचा कोएफिशियंट काय पहा, 13 प्लस 1/2 मायनस 5. ओके, सगळ्याचे कोएफिशियंट घेतले. सगळ्याचे कोएफिशियंट घेतल्यानंतर उरलं काय, फक्त याला ब्रॅकेट करू, √8 into √8 means we take the common √8. याचाच अर्थ आपण √8 काय केलाय, कॉमन काढलाय, कोएफिशियंटची बेरीज केली फक्त. 13 प्लस 1/2 मायनस 5. इथे तुम्ही करू शकता पहा, 13 मायनस 5 या दोन्हीची बेरीज करून यांची वजाबाकी करू शकता. तुम्हाला मी प्रॉपर्टी असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी शिकवलेली. दोन संख्यांची बेरीज करून मायनस करा किंवा या दोन्हीची क्रिया आधी करा. 13 मायनस 5 अगोदर करा, जे सोपे ते करा, काही फरक पडत नाही. 13 मायनस 5 किती उरले, 8 प्लस 1/2 √8 ऍज इट इज घेतलं. त्यानंतर पाहिजे काय, याच्या छेदस्थानी काय नाही म्हणजे 1 आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, 8 to the 16 प्लस 1 16 प्लस 1. कळत नसेल तर डिटेल सांगतो. 8 to the 16 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय 2 ऍज इट इज इनटू √8. काय आलं पहा, 16 प्लस 1 17/2 √. आता या 8 ला आपल्याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहायचं. सिम्पलेस्ट फॉर्मला 8 ला कसं लिहू आपण, 4 into 2, 4 to the 8, 4 चं स्क्वेअर रूट बाहेर घ्या, काय येईल पहा, 17/2, 4 चं स्क्वेअर रूट बाय 2 into 2 √2. 4 चं स्क्वेअर रूट बाहेर घेतलं, 2 √2. 2 काय झाले, कॅन्सल झाले. उरलं काय, 17 into √2. दिस इज आवर आन्सर. अशा पद्धतीने हे उत्तर आपण काढलेलं आहे. मला वाटतं तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजलंय. नाउ वी लर्न द मल्टिप्लिकेशन ऑफ सर. यानंतर आपण मल्टिप्लिकेशन पाहू बा. Multiplication of sir. We take some example. First example, multiplication √7 into √5. Okay, √7 into √5 मल्टिप्लिकेशन करायचे. काय करता येईल पहा, मल्टिप्लिकेशन मध्ये डायरेक्ट हे वेगवेगळे त्याला एकत्र करू शकतो. 7 into 5 बेरजेत नाही करू शकत, इथं करू शकतो. 7 into 5 therefore √7 5 are 35. इतकं सोपं मल्टिप्लिकेशन पहा. देन √7 into √7 पहा. √7 into √7 काय होईल, स्क्वेअर रूटचं जे साइन आहे ते निघून जातं. इज द 7 √5 into √5 काय येणार आहे, 5 येणार आहे. आणखी काय एक्झाम्पल घेतो, 5 √2 4 √2
5√2 म्हणलो मी. 4√2 into 3√2 पहा 4√2 into 3√2 काय येते पहा कोएफिशिएंट चे मल्टिप्लिकेशन करू 4 into 3 4 into 3 √2 into √2 साइन निघून जाईल समजत नसेल तर मी या दोन्हींना एकत्र लिहितो into पहा हे √2 into √2 इथं जसं आपण एकत्र केलं होतं 7 into 5 एकाच रूट मध्ये तसं 2 into 2 घेऊ आपण 2 into 2 काय येईल पहा हे 4 into 3 into अंडर रूट 2 into 2 एक तो काय येईल बाहेर येईल पहा 2 स्क्वेअर रूटचं चिन्ह निघून जाईल किंवा √2 into √2 2 रे इथं जसं √5 into √5 5 झालं तसं √2 into √2 फक्त 2 पुढे करा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 ओके अशा पद्धतीने तुम्ही सोडू शकता. त्यानंतर आणखी एखादा एक्झाम्पल घेतो पहा √7 into √42 √7 into √42 पुढे काय ते पाहू आपण √7 into 42 एकत्र लिहिले त्या 42 ला आपण डिवाइड करूया त्याचे फॅक्टर घेऊ 7 into हे 7 ऍज इट इज घेतले हे 42 ला आपण फॅक्टर घेऊ त्याचे 7 7 6 जा 42 7 into 6 ओके 7 6 जा 42 हा देन ह्या 7 7 पैकी एक 7 बाहेर येईल 7 √6 दिस इज द आन्सर. अशा पद्धतीने आपण मल्टिप्लिकेशन ऑफ सर्ट करू शकतो. आणखी याच्यावर कुणाला जर शंका असेल की सर मल्टिप्लिकेशन मध्ये नेमकं काय करायचं मी तर सांगितले √7 into √5 दोन्हीला एकत्र करायचं 7 into 5 32 √7 into √7 7 होतं √5 into √5 5 होतं 4√2 into 3√2 ते 4 3 जा ते 4 3 जा ऍज इट इज √2 into √2 फक्त 2 उरले 4 3 जा 12 12 2 जा 24 इथं √7 into 42 घेतले 42 ला मी फॅक्टर घेतले त्याचे 7 6 जा 42 7 7 पैकी एक 7 बाहेर √6 ऍज इट इज. याच्यावर जर आणखी कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता ते तुम्हाला मी सांगेन. देन we learn the division of surd. आता आपण डिव्हिजन ऑफ सर्ड शिकणार आहे. मला वाटतं नक्कीच कोणाची काही शंका यावरती नसेल. डिव्हिजन ऑफ सर्ड एक्झाम्पल घेऊ आपण डिव्हिजन ऑफ सर्ड 125 डिवाइडेड बाय √5 एक्झाम्पल आपल्याला सोडवायचे. हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल पाहूया आपण कसं सोडवायचंय पहा 125 डिवाइडेड बाय 5 हे लिहिताना तुम्ही असं लिहू शकता 125 डिवाइडेड बाय √5 यानंतर याला एकाच रूट मध्ये घेऊ शकता 125 डिवाइडेड बाय 5. जसं गुणाकारामध्ये आपण एकाच चिन्हामध्ये दोन्ही संख्या घेत होतो तसं भागाकारामध्ये सुद्धा एकाच चिन्हामध्ये या दोन संख्या घ्यायच्या. यानंतर भाग जात असेल तर भाग द्यायचा याला भाग जातो भाग 5 2 जा 12 5 2 जा 10 कॅरी 2 2 उरले 25 झाले 5 5 जा 25 म्हणजे उरले काय √25. काही जर हे समजत नसेल तर असं लिहू शकता मी हे स्टेप 5 करून दाखवतो पहा 125 डिवाइडेड 5 आहे इज इक्वल टू दोन्ही पद्धतीने करून दाखवतो. त्या 125 ला पण त्याचे फॅक्टरच्या रूपात कसं लिहू शकतो पहा 25 into 5 ओके 25 into 5 किती झाले 125 हे डिवाइडेड बाय 5 ऍज इट इज 5 5 कॅन्सल उरले काय √25 त्या √25 चं परत एकदा स्क्वेअर रूट घ्यायचं 5 आलं तिथं सुद्धा 5 आलं. अशा पद्धतीने हे तुम्ही डिव्हायडेशन किंवा डिव्हिजन ऑफ सर्ड्स करू शकता. आणखी एक उदाहरण एकदम घेतो मी तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी ओके. सेकंड एक्झाम्पल पुस्तकामध्ये जर असेल तर ते घेऊ नसेल तर आपल्या मनानं पण आपण कोणतंही घेऊ शकतो काही अडचण नाही ओके. √98 डिवाइडेड बाय √2 √98 डिवाइडेड बाय √2 तुम्ही सोडू शकता पहा √98 डिवाइडेड बाय √2 त्यानंतर आपण एकाच साइड मध्ये त्यांना घेऊ 98 डिवाइडेड बाय 2 ओके. देन डिवाइड 98 बाय 2 98 ला 2 ने डिवाइड करा किंवा मी तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने सांगितले त्याही पद्धतीने करू शकता. डायरेक्ट भाग देऊ शकता 2 8 एक उरला 92 18 असंही करू शकता. काही जणांना असं करावं वाटेल 49 2 जा म्हणजे फॅक्टर घ्या 98 चे डिवाइडेड बाय 2 2 2 कॅन्सल 49 उरले एंड स्क्वेअर रूट ऑफ 49 इज 7. अशा पद्धतीने तुम्ही डिव्हिजन ऑफ सर्ड करू शकता. वी डू द एडिशन सबट्रॅक्शन
मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन चारही ऑपरेशन मी तुम्हाला शिकवलेले आहेत. चारीचं एक एक उदाहरण घेतो. नंतर वी लर्न द रॅशनलायझेशन ऑफ सर. रॅशनलायझेशनही आपण आजच शिकूया, जेणेकरून उद्या डायरेक्ट आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 2.3 ला सुरुवात करता येईल आणि पूर्ण 2.3 प्रॅक्टिस सेट उद्या आपल्याला घेता येईल. रॅशनलायझेशन एक टर्म राहिलेली, तेवढी तुमची रॅशनलायझेशन टर्म घेतो आणि त्यानंतर उद्या प्रॅक्टिस सेटला सुरुवात होईल. आज आपण काय काय शिकलो? कंपॅरिझन ऑफ सर शिकलो, कंपॅरिझन ऑफ सर शिकलो, ऑपरेशन ऑन सर शिकलो. ऑपरेशन कोणते शिकलो? ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. आणि पूर्ण जो प्रॅक्टिस सेट आहे तो पूर्ण काल आणि आज जे शिकलो त्याच्यावरती अवलंबून आहे. तुम्ही सहज तो प्रॅक्टिस सेट सोडू शकता. आज जर काही विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न केला तर सगळ्यांना तो पूर्ण प्रॅक्टिस सेट सुटेल. प्रयत्न करून पहा. उद्या तर मी घेणारच आहे, उद्या फक्त चेक करायचं तुम्ही जे सोडवलंय ते आपलं बरोबर आहे का. नाउ वी लर्न रॅशनलायझेशन ऑफ सर. रॅशनलायझेशन काय पहा. रॅशनलायझेशन ऑफ सर. Rationalization of sir. What is meant by rationalization of sir? Rationalization of sir means we convert the irrational number into rational number. Irrational number rational number मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि ज्या संख्येने मल्टिप्लाय करावं लागेल तो असतो त्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर. तो काय असतो त्याचा? रॅशनलायझिंग फॅक्टर. एवढंच, बाकी काय नाही. आता तुम्हाला सांगतो √2 हा एक नंबर आहे. √2 याला आपल्याला रॅशनल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचं. √2 ला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल? √2 नेच करावं लागेल. √2 ने √2 ला मल्टिप्लाय केल्यामुळे काय आलं? आन्सर 2 आलं. and 2 is the rational number. आन्सर काय आलं? रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर means when we multiply √2 by √2 then answer is the rational number. आन्सर काय आलं? रॅशनल नंबर आलं. means √2 is the rationalizing factor of √2 and this √2 is the rationalizing factor of √2. हा √2 याचा rationalizing factor आहे, हा √2 याचा rationalizing factor आहे. एकच rationalizing factor असतो का? तर नाही. एकाच नंबरचे वेगवेगळे rationalizing factor असू शकतात. कसं पाहू आपण? या √2 ला आपण √8 ने मल्टिप्लाय करू. √8 ने मल्टिप्लाय काय झालं तर किती झालं बा? √16 and square root of 16 is the 4 means √8 is the also rationalizing factor. हे rationalizing factor आहेत, पण आपल्याला हे सगळे rationalizing factor पाहायचे नाहीत, म्हणजे घ्यायचे ते सुद्धा आपल्याला, परंतु जे आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने सोडवायचे. आता तुम्हाला येईल पहा, व्हॉट इज द रॅशनलायझिंग फॅक्टर ऑफ √5. या √5 चा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय? काय सांगता तुम्ही? √5 ला कशाने मल्टिप्लाय केलं? √5 is the we multiply √5 into √5 the answer is the 5. Therefore √5 is the rationalizing factor of √5. हे झालं. त्यानंतर आणखी एखादं उदाहरण वेगळं घेऊया आपण. 5 ची संख्या आहे. व्हॉट इज द रॅशनलायझिंग फॅक्टर ऑफ 75? देन आपण असं नाही करायचं की √75 ला √75 ने मल्टिप्लाय करायचं डायरेक्ट नाही. याला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये घ्यायचं. सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये घेऊ आपण 75 ला. कसं लिहिता येईल सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये? 25 into 3 25 into 3 then 25 चा स्क्वेअर रूट काय येईल? 5√3 means √75 आपण काय लिहिले? 5√3. आता या 5√3 ला कशाने मल्टिप्लाय केल्यानंतर रॅशनल नंबर मिळेल आपल्याला? √3 ने. √3 means √3 is the rationalizing factor of 5√3 किंवा √3 is the rationalizing factor of √75 असंही म्हणू शकतो आपण. आणखी एखादा एक्झाम्पल आपण घेऊया. फॉर एक्झाम्पल सेकंड 48 हे एक्झाम्पल घेतलं आपण 48. then convert the √48 into the simplest form. simplest form मध्ये याला कन्वर्ट करा. कसं कन्वर्ट करता येईल पहा? 16 into 3 we take the square root of 16. 16 चा स्क्वेअर रूट बाहेर घ्या. 4√3 then which is the rationalizing factor of 4√3? 4√3 ला तुम्हाला रॅशनल नंबर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल? √3 ने. means √3 is the rationalizing factor of 4√3 or √3 is also the rationalizing factor of √48. √3 हा 4√3 चा रॅशनलायझिंग फॅक्टर आहे. याचं मल्टिप्लिकेशन करा. 4 as it is √3 into √3 3 and 4 into 3 12. 12 is the rational number. इथं पण मल्टिप्लिकेशन करा. 5√3 √3 into √3 3 5 3 जा 15. 15 is a rational number. मग रॅशनल नंबर आणण्यासाठी √3 ने मल्टिप्लाय करावं लागलं.
इथं सुद्धा रॅशनल नंबर आणण्यासाठी √3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. Therefore, √3 is the rationalizing factor of 48. √3 is the rationalizing factor of 4 under √3. आणि सगळे तुमचे जे प्रॅक्टिस सेट आहे तो पूर्ण प्रॅक्टिस सेट आज आपण ज्या काही शिकलो, कंपॅरिझन ऑफ सर्ट अँड ऑपरेशन ऑन सर्ट, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ सर्ट शिकलो. त्यानंतर रॅशनलायझेशन ऑफ सर्ट शिकलो. पाहिजे आणखी एक वेगळ्या प्रकारचं उदाहरण घ्यायचं राहिलं, 1/√5. दिस इज द irrational number. Then how to convert into rational number? We find out the rationalizing factor or rationalizing number or convert this number into rational number. कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल पहा, √5 डिवाइडेड बाय √5 याने डिवाइड मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला, कारण आपल्याला डिनॉमिनेटर रॅशनल नंबर आणायचा आहे. मग ह्या √5 ला रॅशनल नंबर आणण्यासाठी √5 आपल्याला मल्टिप्लाय करावे लागेल. आपल्याला माहिती आहे की फक्त आपण डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करू शकत नाही. जेव्हा डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचे तेव्हा न्यूमरेटरला सुद्धा तुम्हाला मल्टिप्लाय करावे लागेल. काय याचं काय आहे ते मग 1 into √5 √5 √5 into √5 त्याला 5. Then √5 upon 5 is the rationalizing factor of, हे एक्झाम्पल काय घेतो, 1/√5 means √5 upon 5 is the rationalizing factor of 1/√5. हे कसं, हे नक्की सिद्ध होतंय का हे आपण पाहू. या दोन्हीचा गुणाकार करून पाहू रॅशनल नंबर येतोय का. 1/√5 into √5/5. √5 cancel and 1/5 is our answer and 1/5 is the rational number. हे रॅशनल नंबर आलेला आहे पहा. म्हणजे आपण कशाने मल्टिप्लाय केलं, √5/√5. आन्सर काय आलं, √5/5 and √5/5 is the rationalizing factor of 1/√5. हे सगळे एक्झाम्पल उद्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये होणार आहेत. 2.3 प्रॅक्टिस सेट आपण उद्या घेणार आहेत. त्यानंतर पहा, आज तुम्हाला जर शक्य झालं तर 2.3 चे एक्सरसाइज मध्ये जेवढे एक्झाम्पल तुम्हाला सुटतायत तेवढे सोडवा. उद्या आपण ते चेक करणार आहेत. मी इथं सोडून देईल, तुम्ही ते चेक करा. ओके, या ठिकाणी आपण थांबणार आहेत. एक 5 मिनिटांनंतर तुमचं सायन्सचे लेक्चर सुरू होईल. तोपर्यंत धन्यवाद.